एडवोकेट जनरल विनोद घई की नियुक्ति की गल आ रही है, जिन्हें दुनिया भर में वसते हुए सिखां नूं ये सोचण दे लई मजबूर कर दिता है कि भगवंत मान भी बिल्कुल पिछलियां सरकारां वाली ट्रैक के उत्ते चल रहे हैं। मैं दसना चाहना कि पंजाब दे विच पिछले 10 महीनों दे विच तां जिवें एजी का मींह पै रहा हुंदा है, एडवोकेट जनरल ते एडवोकेट जनरल इत्थे चढ़िया हुंदा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वक्त एडवोकेट जनरल अतुल नंदा जिहड़े कि 54 महीने 3 दिन एज एजी वजों ड्यूटी निभाते रहे। जे मैं ये कहा कि ड्यूटी नहीं निभाई बल्कि सरकारी पैसे नाल ऐश प्रस्ती की, मौज मस्ती की, ये मेरा कहना नहीं, ये कहना उस वक्त दे IG कुंवर विजय प्रताप सिंह जिहड़े कि SIT दे सरगर्म मैंबर सी। जिहड़ा अनमोल रतन सिंह सिद्धू है, ये भी मैं समझदा सुमेध सैनी के हक दे विच ही भुगतिया 4 महीने इस तरह लंघ गए। ये विनोद घई वो बंदा है कि जिहड़ा सौदा साध का एडा समर्थक है, वो हमेशा उहदे वल्लों केस लड़दा है, भावें जिहड़ा पंचकूला दे विच हिंसा दी घटनावां वापरीਆਂ डेरे वल्लों वकील बनिया जिहड़ा ये विनोद घई है, ਜਾਂ फिर सुमेध सैनी वर्गा कातल जिहड़ा साडे सिख नौजवानों के गुप्त अंगां 'ਚ डंडे दे दे के टॉर्चर करता रहा, उस बंदे दे केस लड़न वाला विनोद घई वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वोटां तो पहला अरविंद केजरीवाल ने बेअदबी मसले का इंसाफ देने लई सिर्फ 24 घंटियां की लोड़ है, ये बयान दिता सी। और सरकार तो बाद फिर 3 महीने मंगे गए, 15 दिन मंगे गए। पिछले दिनी बैबल कला मोर्चे विच जाके भगवंत मान सरकार दे कैबिनेट मिनिस्टर ने उत्थे जाके जिहड़ा 6 महीने का समा मंगिया कि असीं इंसाफ करना चाहुंदे हां। पर जिस तरह एडवोकेट जनरल विनोद घई की नियुक्ति की गल आ रही है, जिन्हें दुनिया भर में वसते हुए सिखां नूं ये सोचण दे लई मजबूर कर दिता है कि भगवंत मान भी बिल्कुल पिछलियां सरकारां वाली ट्रैक के उत्ते चल रहे हैं। मैं दसना चाहना कि पंजाब दे विच पिछले 10 महीनों दे विच तां जिवें एजी का मींह पै रहा हुंदा है, एडवोकेट जनरल ते एडवोकेट जनरल इत्थे चढ़िया हुंदा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वक्त एडवोकेट जनरल अतुल नंदा जिहड़े कि 54 महीने 3 दिन एज एजी वजों ड्यूटी निभाते रहे। जे मैं ये कहा कि ड्यूटी नहीं निभाई बल्कि सरकारी पैसे नाल ऐश प्रस्ती की, मौज मस्ती की, ये मेरा कहना नहीं, ये कहना उस वक्त दे IG कुंवर विजय प्रताप सिंह जिहड़े कि SIT दे सरगर्म मैंबर सी। उन्होंने कहा कि मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं वार-वार ये गल दसी है कि जिहड़े एडवोकेट जनरल अतुल नंदा जी ने वो बेअदबी वाले केसां की पैरवाई ठीक नहीं कर रहे। पता नहीं किहड़े कारण सी कि अमरिंदर सिंह बिल्कुल एडवोकेट जनरल के सामने बेबस दिखाई दिते और उहदे अगे बिल्कुल विषे रहे। इहदे डूंघे कारण जिहड़ा बादल कैप्टन गठजोड़ का विचोला मेरे मुताबिक एडवोकेट जनरल अतुल नंदा सीगा, वो आपां लम्मा उस पासे नहीं जा रहे। उस तो बाद चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार दे वक्त APS दियोल नूं जदों एडवोकेट जनरल लाया, वो बंदा जिहड़ा सिखां दे बहुत बड़े कातल सुमेध सैनी का केस भी लड़ता रहा। इस गल की विरोधता जदों नवजोत सिंह सिद्धू ने की तां APS दियोल जिहड़ा सीगा ये 1 महीना 15 दिन एडवोकेट जनरल रहा। उस तो बाद DS पटवालिया नूं लाया गया जिहड़ा कि 3 महीने 22 दिन AG वजों उन्हें ड्यूटी निभाई। भगवंत मान की सरकार ने अनमोल रतन सिंह सिद्धू नूं एडवोकेट जनरल नियुक्त किया। इस अनमोल रतन सिंह सिद्धू ने भी हालांकि किते ना किते सुमेध सैनी नूं बेनीफिट देने का जतन किया जदों इन्हें यह कहा सीगा कोर्ट दे विच कि बाकी किसी केस दे विच सुमेध सिंह सैनी की सानू लोड़ नहीं हैगी। जिहड़ा
ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਗਤਿਆ। 4 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦਾ ਏਡਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਰਗਾ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ 'ਚ ਡੰਡੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਵਿਨੋਦ ਘਈ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲਾ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਨੋਦ ਘਈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਲਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੈਪਟਨ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਇਹ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੇਮ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਰੱਖ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਮੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੱਲ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 4 ਨਵੰਬਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 4:30-5 ਵਜੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਮੱਲ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ, 2 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਟੋਟਲ 15 ਲੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਡਿਊਟੀ 5-4 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2-4 ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਆ, 2-4 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਆਪੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਭੁਗਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਐਂਟੀ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਉਹਦੇ ਐਂਟੀ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਰੋਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਉਹਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ 7 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ 100-125 ਬੰਦਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਲੜਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੋਂ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਚੜਿਆ। ਅਗਲੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਹੈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਉਹ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਕਈ ਗਨਮੈਨ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਕ ਖਿਲਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਗਨਮੈਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4 ਗਨਮੈਨ 5 ਗਨਮੈਨ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਿ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਕਤ ਦੇ ਦਿਓ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਮੱਲ ਕੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦਾ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ
ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡਟ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਮਾਨਸਾ ਕਿਉਂ ਦੀਵਾਨੋਂ ਕੋਈ ਨਸ ਭਜ ਨਿਕਲੇ, ਹਰ ਦੀਵਾਨੋਂ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕੈਪਟਨ ਦਾ, ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਚੰਨੀ ਦਾ। ਤੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਹਸ਼ਰ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।